श्री दुर्गा त्रिजगन्माता श्रीमत्कैलासवासिनी हिमाचल गुहा कान्त माणिक्य मणिमण्डपा गिरिदुर्गा गौरहस्ता गणनाथ वृताङ्गना कल्पकारण्य संवीत मालती कुञ्ज मन्दिरा धर्म सिंहासनारूढा डाकिन्यादि समाश्रिता शुद्ध विद्याधरा मत्स्य वधूटी निकरस्तुता चिन्तामणिशिला क्लुप्त द्वारावळि गृहान्तरा कटाक्ष वीक्षणापेक्ष कमलाक्षि सुराङ्गना लीला भाषण संलोल कमलासन वल्लभा यामलोपनिषन्मन्त्र विलपच्छुक पुङ्गवा दूर्वादळ श्याम रूपा दुर्वार मद विह्वला नवकोरक सम्पच्छ्री कल्पकारण्य कुन्तला वेणी कैतक बर्हांशु विजित स्मर पट्टसा कच सीमन्त रेखान्त लम्ब माणिक्य लम्बिका पुष्पबाणशरालीढ घन धम्मिल्ल भूषणा फालचन्द्र कलाप्रान्त सत्सुधा बिन्दु मौक्तिका चूली कादम्बिनी श्लिष्ट चन्द्र रेखा ललाटिका चन्द्रमण्डल संयुक्त भौम कुङ्कुम रेखिका केशाभ्रमुक्त कोदण्ड सदृभ्रूलति काञ्चिता मारचापल सच्छुभ्र मृगनाभिविशेषका कर्णपूरित कल्हार काङ्क्षितापाङ्गवीक्षणा क्षीराशयोत्पलाकार विलसत्कृष्णतारका नेत्रपङ्केरुहान्तस्थ भ्रमद्भ्रमरतारका गरलावृत कल्लोल निमेषाञ्जन भासुरा तीक्ष्णाग्रधारा प्रद्युम्न शस्त्र प्रत्यस्त्र वीक्षणा मुखचन्द्र सुधा पूरलुठन्मीनाभलोचना मौक्तिकावृत ताटङ्क मण्डलद्वय मण्डिता कन्दर्पध्वजता कीर्ण मकराङ्कित कुण्डला कर्णरत्नौघ चिन्तार्क कमनीय मुखाम्बुजा कारुण्यस्यन्दि वदना गण्डमूल सुकुङ्कुमा ओष्ठबिम्ब फलामोद शुकतुण्डाभनासिका तिलचम्पक पुष्पश्री नासिकाभरणोज्ज्वला नासा चम्पक संस्रस्त मधुबिन्दुक मौक्तिका मुख पङ्कज किञ्जल्क मुक्ता जाल सुनासिका साणुवेश मुखास्वाद लोलुपाधर पल्लवा रदनांशु नटी रङ्ग प्रस्तावन पटाधरा दन्तलक्ष्मी गृहद्वार नीहारांश्वधरच्छदा विद्रुमाधर बालार्क मिश्र स्मेरांशु कौमुदी मन्त्रबीजाङ्कुराकार द्विजावळि विराजिता सल्लापलक्ष्मी माङ्गल्य मौक्तिकस्रग्रदालया ताम्बूलसार सौगन्धि सकलाम्नायतालुका कर्णलक्ष्मी विलासार्थ मणिदर्पण गण्डभूः कपोल मुकुटाक्रान्त कर्णताटङ्क दीधितिः मुखपद्मरजस्तूल हरिद्राचूर्ण मण्डिता गण्डादर्श प्रभासान्द्र विजित श्रीविराजिता देशिकेश हृदानन्द सम्पच्छुभुकपेटिका शरभाधीश सम्बद्ध माङ्गल्य मणिकन्धरा कस्तूरी पङ्क सञ्जात गळनाळ मुखाम्बुजा लावण्याम्भोधि मध्यस्थ शङ्ख सन्निभ कन्धरा
गलशङ्ख प्रसूतांशु मुक्ता दाम विराजिता मालती मल्लिका तुल्य भुजद्वय मनोहरा कनकाङ्गद केयूरच्छवि निर्जित भास्करा प्रकोष्ठवलयाक्रान्त परिवेश गृहद्युतिः वलयद्वय वैडूर्य ज्वालालीढकराम्बुजा बाहुद्वय लताग्रस्थ पल्लवाभकराङ्गुलिः करपङ्केरुहभ्राम्यग्रविमण्डल कङ्कणा अङ्गुली विद्रुमलता पर्व स्वर्णाङ्गुलीयका भाग्यप्रदकरान्तस्थ शङ्ख चक्राङ्कमुद्रिका करपद्मदळ प्रान्त भास्वद्रत्न नखाङ्कुरा रत्नग्रैवेयहारादिरमणीय कुचान्तरा प्रालम्बिकौस्तुभमणि प्रमालिप्तस्तनान्तरा शरभाधीश नेत्रांशु कञ्चुकस्तनमण्डल रतिविवाहकाल श्रीपूर्णकुम्भस्तनद्वया अनङ्गजीवन प्राणमन्त्रकुम्भस्तनद्वया मध्यवल्ली प्राज्यफलद्वय वक्षोजभासुरा स्तनपर्वत पर्यन्त चित्रकुङ्कुमपत्रिका भ्रामरालीढराजीव कुड्मलस्तनचूचुका महाशरभहृद्रागरक्तवस्त्रोत्तरीयका अनौपम्यातिलावण्यपार्ष्णिभागाभिनन्दिता स्तनस्तबकरा राजद्रोमवल्लीदळोदरा कृष्णा रोमावळी कृष्ण सप्तपत्रोदरच्छविः सौन्दर्यपूर सम्पूर्ण प्रवाहावर्तनाभिका अनङ्गरसपूराब्धितरङ्गाभवलित्रया सन्ध्यारुणांशु कौसुम्भपटाव्रतकटीतटी सप्त किङ्किणिका चिञ्चद्रत्नकान्तिकलापिनी मेखलादाम सङ्कीर्ण मयूखावृतनीविका सुवर्णसूत्रा कलित सूक्ष्म रत्नाम्बराचला वीरेश्वरानन्द सरित्पुलिनी जघनस्थला असादृश्य नितम्ब श्रीरम्य रम्भोरुकाण्डयुक् हलमल्लक नेत्रा भव्याप्त सन्धि मनोहरा जानुमण्डलधिक्कारि राशिकूटतटीकटी स्मरतूणीरसङ्काश जङ्घाद्वितय सुन्दरी गुल्फद्वितय सौभाग्यजिततालफलद्वये द्विमणिर्मज्जलाभाङ्घ्रियुग्मनूपुरमण्डला रणद्वलय सल्लापद्रत्नमालाभपादुका प्रमदात्मक शस्त्रौघ विलसद्धर्म पुस्तका आधार कूर्म पृष्ठाभपाद पृष्ठ विराजिता पादाङ्गुलि प्रभाजाल पराजित दिवाकरा चक्र चामर मत्स्याङ्क चरणस्थल पङ्कजा सुरेन्द्र कोटि मकुटी रत्न सङ्क्रान्त पादुका अव्याज करुणा गुप्त तनुरव्याज सुन्दरी शृङ्गार रस साम्राज्य पद पट्टाभिषेचिता शिवा भवानी रुद्राणी सर्वाणि सर्वमङ्गला उमा कात्यायनी भद्रा पार्वती पावनाकृतिः मृडानी चण्डिका माता रतिर्मङ्गलदेवता काली हैमवती वीर कपाली शूलधारिणी शरभाशाम्भवी माया तन्त्रा तन्त्रार्थरूपिणी तरुणा धर्मदा धर्मा तापसी तारकाकृतिः
महेश्वरी मुग्धा हंसिनी हंसवाहना भाग्या बलकरी नित्या भक्तिगम्या भयापहा मातङ्गी रसिका मत्ता मालिनी माल्यधारिणी मोहिनी मुदिता कृष्णा मुक्तिदा मोदहर्षिता शृङ्गारी श्रीकरी शूरा जयिनी जय शृङ्खला सती तारात्मिका तन्वी तारनादा तटित्प्रभा अपर्णा विजया नीली रजिता त्वपराजिता शङ्करी रमणी रामा शैलेन्द्रतनया मही बाला सरस्वती लक्ष्मीः परमा परदेवता गायत्री रसिका विद्या गङ्गा गम्भीरवैभवा देवी दाक्षायणी दक्षा दमनी दारुणप्रभा मारी मारकरी मृष्टा मन्त्रिणी मन्त्रविग्रहा ज्वालामयी परा रक्ता ज्वालाक्षी धूम्रलोचना वामा कुतूहला कुल्या कोमला कुड्मलस्तनी दण्डिनी मुण्डिनी धीरा जयकन्या जयङ्करी चामुण्डी चण्डमुण्डेशी चण्डमुण्डनिषूदिनी भद्रकाली वह्नि दुर्गा पालितामरसैनिका योगिनी गणसंवीता प्रबला हंसगामिनी शुम्भासुरप्राणहन्त्री सूक्ष्मा शोभनविक्रमा निशुम्भवीर्यशमनी निर्निद्रा निरुपप्लवा धर्मसिंहावृता माली नारसिंहाङ्गलोलुपा भुजाष्टकयुता तुङ्गा तुङ्गसिंहासनेश्वरी राजराजेश्वरी ज्योत्स्ना राज्यसाम्राज्यदायिनी मन्त्रकेलिषुकालापा महनीया महाशना दुर्वारकरुणा सिन्धुर्धूमला दुष्टनाशिनी वीरलक्ष्मीर्वीरपूज्या वीरवेषमहोत्सवा वनदुर्गा वह्निहस्ता वाञ्छितार्थप्रदायिनी वनमालिनी च वाराही वागासारनिवासिनी एकाकिन्येकसिंहस्था चैकदन्तप्रसूतिनी नृसिंहचर्मवसना निर्निरीक्ष्या निरङ्कुशा नृपालवीर्या निर्वेगानी च ग्रामनिषूदिनी सुदर्शनास्त्रदर्पघ्नी सोमखण्डावतंसिका पुलिन्दकुलसंसेव्या पुष्पधुत्तूरमालिका गुञ्जामणिलसन्माला शङ्खताटङ्कशोभिनी मातङ्गमदसिन्धूरतिलका मधुवासिनी पुलिन्दिनीश्वरी श्यामा चलचेला कटिस्थला बर्हावतंसधम्मिल्ला तमालश्यामलाकृतिः शत्रुसंहार शस्त्राङ्गा पाशकोदण्डधारिणी कङ्काळी नारसिंहाङ्गरक्तपानसमुत्सुका वसामालिनि वाराहदंष्ट्रा प्रालम्बमालिका सन्ध्यारुणजटाधारी काळमेघसमप्रभा चतुर्मुखशिरोमाला सर्पयज्ञोपवीतिनी दक्षयज्ञानलध्वंसी दलितामरडाम्बिका वीरभद्रा मोदकरी विराटोपविहारिणी जलदुर्गा महामत्तमनुजप्राणभक्षिणी परमन्त्रभक्षिवह्निज्वाला कीर्णत्रिलोचना शत्रुशल्यमया मेघनाद निर्विण्णदानवा राक्षसप्राणमथना वक्रदंष्ट्रा महोज्ज्वला
क्षुद्रग्रहापः क्षुद्रमन्त्रतन्त्रक्रियापः व्याघ्राजिनाम्बरधरा व्याळकङ्कणभूषणा बलिपूजा प्रिया क्षुद्रपैशाचमदनाशिनी सम्मोहनास्त्रमन्त्राभा दानवौघविनाशिनी कामाक्रान्तमनोवृत्तिः कामकेलिकलारता कर्पूरवीटिका प्रीता कामिनी जनमोहिनी स्वप्नवती स्वप्नभोगध्वंसिताखिलदानवा आकर्षणक्रियालोला चाश्रिताभीष्टदायिनी ज्वालामुखी ज्वालनेत्रा ज्वालाङ्गा ज्वरनाशिनी शल्याकरी शल्यहन्त्री शल्यमन्त्राचलाचला चतुर्थ्या कुहरा रौद्री तापघ्नी तरुनाशिनी दारिद्र्यशमने क्रुद्धा व्याधिनी व्याधिनाशिनी ब्रह्मा रक्षोहरा ब्राह्मी गणहारी गणेश्वरी आवेशग्रहसंहारी हन्त्री मन्त्री हरिप्रिया कृत्तिका कृत्तिहरणा गौरी गम्भीरमानसा युद्धप्रीता युद्धकारी योद्धृगण्या युधिष्ठिरा तुष्टिदा पुष्टिदा पुण्या भोगमोक्षफलप्रदा अपापापापशमना त्वरूपा रूपदारुणा अन्नदा धनदा पूता त्वणिमादिफलप्रदा सिद्धिदा बुद्धिदा शूला शिष्टाचारपरायणा अमाया ह्यमराराध्या हंसमन्त्रा हलायुधा क्षामप्रध्वंसिनी क्षोभ्या शार्दूलासनवासिनी सत्त्वरूपा तमोहन्त्री सौम्यसारङ्गपावना द्विसहस्रकरा शुद्धा स्थूलसिंहसुवासिनी नारायणी महावीर्या नादबिन्द्वन्तरात्मिका षड्गुणा सत्त्वनिलया तत्त्वातीतामृतेश्वरी।
ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಹೊಂದಿ ಯಾದವಾಡ ಅಷ್ಟಲ್ಲ, ಯಾದವಾಡದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಕ್ಷಾವಧಿ ಭಕ್ತರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆ ದೇವಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ತನ್ನ ದಿವ್ಯವಾದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ಇಡ್ತಾಳೆ, ಅವಳು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶೀರ್ವಾದ. ಊರಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಪೂಜೆ, ಪಾರಾಯಣ, ಜಪ ತಪ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕಡೆಗೂ ನಾವು ಅಂತರ್ಮುಖರಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಭಾವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಭಗವದ್ಗೀತಾದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯೋ ಯೋ ಯಾಮ್ ಯಾಮ್ ತನುಂ ಭಕ್ತ್ಯ ಶ್ರದ್ಧೆಯಾರ್ಚಿತುಮಿಚ್ಛತಿ ತಸ್ಯ ತಸ್ಯಾಚರಾಂ ಶ್ರದ್ಧಾಂ ತಾಮೇವ ವಿದುರ. ಯಾರ್ಯಾರು ಯಾವ್ಯಾವ ಭಾವದಿಂದ ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದೇ ಭಾವದಿಂದ ನಾನು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಆ ಮಾತೆ, ಆ ಜಗದಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದೇನು ಅಂದರೆ, ಅವಳು ನಮಗೂ ನಿಮಗೂ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಗಿ ಆಯುಷ್ಯ, ಆರೋಗ್ಯ, ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ, ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ ಹಾಗೂ ಸದ್ಗುಣ ಅನನ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಷ್ಠೆ ಕೊಡಲಿ. ಪ್ರಪಂಚದ ಮೋಹ ಆಸಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಅಂತಃಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರೇಮ ಬೆಳೆಸಲಿ, ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಮಾಡಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮುಂದೆ ಅವ್ರ ಪುರಾಣ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ಇದರಿಂದ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ನಿವೇದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. शिव सांब सदा शिव सदा शिव सांब सदा शिवने बसवा वे श्री सिद्धारूढ़ा जय जय गुरुवे श्री सिद्धारूढ़ा जय जय गुरुवे गुरुनाथ रूढ़ा जय जय ನುಡಿದಡತ್ತ ನೀನೆ ದೇವಾ ಸಕಲ ವಿಸ್ತಾರದ ರೂಹು ನೀನೆ ದೇವಾ ವಿಶ್ವತೋ ಮುಖ ನೀನೆ ದೇವಾ ವಿಶ್ವತೋ ಚಕ್ಷು ನೀನೆ ದೇವಾ ವಿಶ್ವತೋ ಬಾಹು ನೀನೆ ದೇವಾ ವಿಶ್ವದ ಪಾದ ನೀನೆ ದೇವಾ ವಿಶ್ವದ ಪಾದ ನೀನೆ ದೇವಾ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಾ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕ ಭಕ್ತಿ ಭಂಡಾರಿ ವಿಶ್ವವಿಭೂತಿ ಭಾರತ ದೇಶದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಮೂಲ ಪುರುಷ
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಾಯಭಾರಿ ವಿಶ್ವಗುರು ಬಸವಣ್ಣನವರ ಶರಣಾರವಿಂದಗಳಿಗೆ ಬಾಗಿ 15ನೇ ಶತಮಾನದ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ದ್ವಿತೀಯ ಘಟ್ಟವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದ ಮಹಾನುಭಾವ ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕ ಶ್ರೀಮನ್ ಮಹಾರಾಜ ನಿರಂಜನ ಜಗದ್ಗುರು ಯಡಿಯೂರಿನ ಒಡೆಯ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಚರಣಾರವಿಂದಗಳಿಗೆ ಬಾಗಿ 20ನೇ ಶತಮಾನದ ಯುವ ಪುರುಷ ಮಹಾನ್ ಕಾರಣಿಕ ಸಮಾಜ ಪ್ರೇಮಿ ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು ಗ್ರಾಮದ ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಅಂತರದಲ್ಲಿ ವಿಶಾಲವಾಗಿರುವ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಮಠವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಪರಿಸರ, ಅಲ್ಲಿಯ ವಾತಾವರಣ ಶಾಂತಿ, ಸಮಾಧಾನ, ನೆಮ್ಮದಿ, ತೃಪ್ತಿಗೆ ಕಾರಣೀಭೂತರಾದ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿರುವ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವ ಪ್ರಕಾಂಡ ಪಂಡಿತರು, ವಿದ್ಯಾವಂತರು, ಅನುಭವಿಗಳು, ಶ್ರೀಮಠದ ಒಡೆಯರಾದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆನಂದ ಗುರುವಿಯವರು, ಆನಂದ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಅವರ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ, ಮಹಾಜನಗಳೇ, ವಿರಾಜಮಾನನಾಗಿ ಕುತುಕೊಂಡಿರುವಂತ ಶಾಂಭವಿ ಹರಿಯರ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳ ದೇವಾನುದೇವತೆಗಳ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಬಲಿದು ಬಂದು ಕುತುಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳ ರೂಪ, ಲಾವಣ್ಯ, ಅಂದ ಚಂದ, ಬೆಳಗು ಭಿನ್ನಾಣಗಳನ್ನ ಇಡೀ ಪರ್ವತದ ತುಂಬೆಲ್ಲ ಆ ಸೌಂದರ್ಯದ ಬೆಳಕು ಅವಳನ್ನು ನೋಡಿದರು. ಏನು ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿರುವ ಸೌಂದರ್ಯ ಇದು, ಏನಿ ಲಾವಣ್ಯ, ಷಡಕ್ಷರ ಕವಿ ಪರಮೇಶ್ವರಪ್ಪ ದಿನಲ್ಕೊಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ದಾರಿಗೆ ಹಂಗ ನಿಗಲ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಲ್ಲ, ನೋಡೋದು. ಮನುಷ್ಯಂತ ಯಾಕೆ ಅನಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ? ನೋಡಿದ ತುಕಾರಾಮ ನೀರು ಹಾಕ್ಬೇಕಂತಂದ. ಅಯ್ಯೋ ಬೇಡ, 12 ವರ್ಷ ಆಗ್ಯದ, ನನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪ ಈಡೇರಬೇಕು ಸರದ. ಆ ದೇವರು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ, ಅವ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾನ. ಆಗ ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಈ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಬಿಡಬಾರದು, ಇದು ಬದುಕಬೇಕು. ಅವರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕುವಂತ ನೀರನ್ನ 6 ತಿಂಗಳ ಕತ್ತೆ ಮರಿ ಒದ್ದಾಡ್ತದಲ್ಲ, ಅದರ ಬಾಯಿಗೆ ದಬ 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 ಸುರಿದ ಇಡೀ ನೀರನ್ನ ಗಡ 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 ಕುಡಿಯಿತು ಕತ್ತೆ ಮರಿಗೆ ಆನಂದವಾಯಿತು, ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ಕತ್ತೆ ಮರಿ ಎದ್ದು ಎರಡೂ ತನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಅಗಲಿಸಿ ಏಕನಾಥ ಮಹಾರಾಜನನ್ನು ನೋಡಿತು. ಏಕನಾಥ ಮಹಾರಾಜನನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಏಕನಾಥ ಮಹಾರಾಜನಿಗೆ ಆ ಕತ್ತೆಯ ಮರಿಯ 2 ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥನ ದರ್ಶನವೇ ಆಗ್ತದೆ. ಏಕನಾಥ ಮಹಾರಾಜನಿಗೆ ವಿಶ್ವನಾಥನ ದರ್ಶನವಾಗ್ತದೆ. ಎತ್ತೆತ್ತ ನೋಡಿದರತ್ತ ನೀನು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀಯಲ್ಲ ದೇವರದಾನ, ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದಿನ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯ. ತುಕಾರ ಮಹಾರಾಜನ ಹೆಂಡತಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಟಾಳ ತಾಟನ. ಅದೇ ನಿನ್ನ ಜೀವನ ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಕುಂಕುಮ, ಹೆಣ್ಣಿಗದುಲೆ ಭೂಷಣ. ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಕುಂಕುಮ, ಹೆಣ್ಣಿಗದುಲೆ ಭೂಷಣ. ನೀನು 500 ಸಾಯಿ ಬಂದ ಮಾಸ್ತರ ತಿಂಗಳ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪಗಾರ ಹೋಯಪ್ಪ ನಿಮಗೆ. ಅಲ್ಲೋ 5,000 20,000 ಅಂತಾರಲ್ಲೋ, ಏನು ಕಲಿಸಿ ನೀನು ಅಂದ.
ಸಾಹೇಬರ ನನ್ನ ಪುಣ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ, ನನ್ನ ಪುಣ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ. ಮೊದಲು ನಾ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಎಷ್ಟಂತ ಕೇಳಿದಾಗ 50,000 ಹೇಳಿದಾರೆ ಇವರು. ನಾನು ಹೊಡೆದು ಬಡದು ತಿದ್ದಿ ಬುದ್ಧಿ ಈಗ 5,000 ತಂದೀನಿ, ಮುಂದೆ 20 ಬಂದು ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ. ದಯವಿಟ್ಟು ಹಾಗಾಗಬಾರ್ದು. ಶ್ರೀ ಜಗನ್ಮಾತಾ ಮಾತಾ ಕಿ. ಓಡಿ ಬಂದು ಸೇವಕ ಹೇಳಿದ, ಪ್ರಭೋ ಸಿಂಹಾಸನ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರುವ ಶುಂಭಾನಿ ಶುಂಭ, ಘಾತವಾಯಿತು ಪ್ರಭು ಘಾತ. ಏನೋ ಏನೋ ಸಣ್ಣ ಮುನ್ನರ ರುಂಡವನ ಕತ್ತರಿಸಿದರು. ಏನವಳ ಬಲ, ಏನವಳ ಶೌರ್ಯ, ಏನವಳ ಯುದ್ಧದ ಚಾಣಾಕ್ಷರನ, ಸಾವಿರ ಭುಜಬಲಗಳ ಪರಾಕ್ರಮಗಳಿಂದ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡುವ ಶಾಂಭವಿ. ಪ್ರಭು ನಾಶವಾಯಿತು, ನಾಶವಾಯಿತು. ಇಡೀ ರಣರಂಗ ತುಂಬ ರಕ್ತದ ಕಾಲುವೆ ಹರಿತಾ ಇದೆ. ಮಧ್ಯ ಮಾಂಸಾದಿಗಳು ಪರ್ವತ ಪ್ರಾಯವಾಗಿ ಬಿದ್ದಿವೆ. ಪ್ರಭು ನಾ ಕ್ರೋಧ ತಪ್ತನಾದ ಶುಂಭ, ಕ್ರೋಧ ತಪ್ತನಾದ ಶುಂಭ ಗದೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿದ, ಹೊಸ ರಥವನ್ನು ಏರಿದ. ಬಾಗಿಲವನ್ನು ದಾಟುವಾಗ ತಮ್ಮ ಹೇಳಿದನು ಶುಂಭ, ಅಣ್ಣ ನಾನು ಹೋಗ್ತೇನೆ, ನೀನು ಬೇಡ ಅಣ್ಣ. ಗುಬ್ಬಿಯ ಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರವೇ, ಯಕೃಷಿತವಾಗಿರುವ ಹೆಣ್ಣು, ಅವಳ ಎದೆಯ ಗುಂಡಿಗೆಯ ಬಗೆಯು, ಶಿರವ ಹರಿಯುವೆ. 10 ಕಾಗೆಗಳಿಗೆ ದೇಹವನ್ನು ತುಂಡು ತುಂಡು ಮಾಡಿ ಕತ್ತರಿಸಿ 10 ಕಾಗೆಗಳಿಗೆ ಹಂಚದಿದ್ದರೆ ನಿನ್ನ ತಮ್ಮ ನಿಶುಂಭನೇ ಅಲ್ಲ. ಇದು ನನ್ನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ, ನಿನ್ನ ಪಾದ ಮುಟ್ಟಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡುವೆ. ವಿರಾವೇಶದ ಮಾತುಗಳು. ಇಂಥವರು ಬಹಳ ಜನ ಆಗ್ಯಾರ ಜಗತ್ತಿನೊಳ. ರಥವ ಏರಿದ 3,000 ಸೈನ್ಯ, ಏನು ಕಾಲಾಳುಗಳು, ಏನ ಖಡ್ಗ, ಏನು ಆಯುಧ, ಚರ್ಮ ಖಡ್ಗವಾಗಲಿ, ಕೊಡಲಿಯಾಗಲಿ ಅನೇಕವಾಗಿರುವ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ರಥವನ್ನು ಏರಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಹೋಗುವಾಗ ಆ ಧೂಳು ಧುಮ್ಮಿಕ್ಕಿತು. ಎತ್ತಿದ ವೇಗಡಂಬರದ ಬೀಳಿರಿದಾಡುವ ಸಿಂಧು ದಿಂಬಗಳು. ಹಳೆಗನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಆ ಧೂಳ ಗಗನದನ್ನೇ ಭೇದಿಸಿತು. ರಂಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಹೆಣ್ಣನ್ನ ಶಾಂಭವಿಯನ ಕಂಡ, ಎಲೆ ಹೆಣ್ಣೆ, ಏನಿಗೆ ಶೌರ್ಯ, ಏನಿಗೆ ಗೌರವ, ಏನೇನು ನಿನ್ನ ದೌರ್ಜನ್ಯ ದಪ್ಪ. ಎಲೆ ಹೆಣ್ಣೆ ನೋಡು, ನನ್ನ ಕೈ ಚಳಗವನ್ನು ನೋಡು ಎಂದು ಬಾಣಗಳ ಸುಡುಬಡೆಯನ್ನು ಸುರಿಸಿದ. ಬತ್ತಳಿಕೆಯ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದರೆ 4 ಅಲ್ಲ ದಶದಿಕ್ಕಗಳಿಗೆ ಮುತ್ತಿಕ್ಕಿತ್ತು. ದಶದಿಕ್ಕು ಆವರಿಷ ಹೋಯಿತು. ಬಲಾಢ್ಯ. ಕೆಲವೊಂದಿಗೆ ಶೌರ್ಯ ಇರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಮಹಾಭಾರತದ ಭೀಮ ಗದೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತರೆ 80 ಟನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 10 ಲಾರಿ ಹೊರುವಂತ ಬರೇ ಒಂದು ಗದೆ. ಅಪ್ಪ ಅಂತೀನ, ಅಪ್ಪ ಅಂತೀನ. ದುರ್ಯೋಧನ, ದುಶ್ಯಾಸನ, ರಾವಣ, ಕುಂಭಕರ್ಣ, ವಿಭೀಷಣ ಇವರೆಲ್ಲ ಯಾರೀತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹೋಗಿದಾರಲ್ಲ. ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಧಾರಾಸಿಂಗ ಬಂದ. ಧಾರಾಸಿಂಗ ಗೊತ್ತದನೆ. ಬೀಜಾಸುರ ಖಡ್ಗವನ್ನು ಹಿಡಿದು, ಬಾಣಗಳು ಹಿಡಿದು, ಕೊಡಲಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದು, ಗದೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಅವರೆಲ್ಲ ರಣರಂಗ ತುಂಬ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವಾಗಿರುವ ಸಂಹಾರ ಮಾಡುವುದು. ಆವಾಗ ಶಾಂಭವಿ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ. ಶಾಂಭವಿ ಮುಂದವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ರಕ್ತ ನಾಲಿ ಹರಿತಾ ಇರುವಾಗ ತನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಇಡೀ ಭೂಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಚಾಚಿದ. ತನ್ನ ನಾಲಿಗೆಗೆ ಭೂಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಚಾಚಿದಾಗ ಅದರೊಳಗೆ ಏನು ಎಲ್ಲರ ಸಾವಿರ ರಕ್ತ ಬೀಜಾಸುರರ ಮುಂಡಗಳ ಕತ್ತರಿಸಿ ರಕ್ತ ಹಾಗೆ ಹರಿತಾ ಇರುವಾಗ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸ್ವಾಹ ಎಂದು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ರಕ್ತ ಬೀಜಾಸುರ ನಾಶ ಮಾಡಿದವರು ಶಾಂಭವಿ. ಅನಂತವಾಗಿ ಚಿದಾನಂದಾತ್ಮ ಗುರುಗಳನ್ನು ನೆನೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಶುಂಭ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ನಿಶುಂಭ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಶುಂಭ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ರಕ್ತ ಬೀಜಾಸುರ ನಾಶ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ರಂಗದಲ್ಲಿ, ಚಾರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪುರಾಣ ಹೇಗೆ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯ ವಿಷಯಾದಿಗಳನ್ನ, ಅರಿಷಟ್ ವರ್ಗಗಳನ್ನ
ಅಹಂಕಾರ ಮಮಕಾರಗಳನ್ನು ಆಶೆ ಆಮಿಷ ನಿರಾಶ ಪರಮ ಸುಖಂ. ಪರಮ ಸುಖ ನಿನಗೆ ಸಿಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿರಾಶವಾದಿಗಳ ದೇಹ ಉಣ್ಣುವಂತ ಒಂದು ಒಡಕು ಮುಚ್ಚಿಲ್ಲ. ಆ ಒಡದ ಮಗಿಯಾಗಿ ನೀರು ನಿರಂತರ 1000 ವರ್ಷವಾದರೂ ಕೂಡ ಮಹಾತ್ಮ ಯವ್ವ ನಿನ್ನೆ ನಿಮಗೊಂದು ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನಾ ಯಾವುದನ್ನು ಕೊಡಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಸಮಿತಿಯವರು ಬಂಧುಗಳು ಹಿರಿಯರು ಏನು ಸೂಚನೆ ಹೇಳ್ತಾರ ಅದನ್ನೇ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ತಾಯಿಗಳೇ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಊರ ನೀವೆಲ್ಲ ಸಮಿತಿ ಇದ್ದೀರಿ, ಹಿರಿಯರಿದ್ದೀರಿ, ಗಣ್ಯ ಮಾನ್ಯರಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಊರ ಬಂದು ಆನಂತರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶ್ರವಣಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು 40 ವರ್ಷದಿಂದ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಆದರ್ಶ ಪ್ರಾಯರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾ ಏನೇ ಹೇಳುವಂಥದ್ದಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನೆ ಹೋಳಿಗೆ, ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಹೋಳಿಗೆ ಅವಶ್ಯ ಬೇಕು. ಅಮ್ಮನಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂತಹ ಹೋಳಿಗೆ ಎಡೆ ಮಾಡೋದು. ಅದು ಯಾರೇ ದೇವಿ ಪುರಾಣವನ್ನು ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿದರೆ, ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಮತ್ತು 9 ದಿವಸ ನವರಾತ್ರಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಳಿಗೆ ಎಡೆ ಮಾಡೋದಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪರಂಪರೆ, ಒಂದು ನೇಮ ಇದೆ. ಕಾರಣ ನಿನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಅವರು ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಆದರೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಜಾತ್ರೆ ಮಾಡುವಾಗ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಏನು ಒಲೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಾಕೋಂಗಿಲ್ಲ, ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಚಪಾತಿ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಹೊಗೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ನಿಮ್ಮೂರ ಪದ್ಧತಿ. ಯಾರು ಚಪ್ಪಲ ವ್ರತ ಹಂಗೆ ಇರಲಿಯವ, ಅದು ಎಂದೆಂದೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗೋದು ಬೇಡ. ಆದರೆ ಹೋಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿಯವರು ನಮ್ಮ ರಾತಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಬಂದು ಹೇಳಿದರು, ಆ ಬ್ಯಾಡಿ ಬೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಹೂರ್ಣ ಆಗಿ ತಯಾರಾಗ್ತದೆ. ಕಣಕ ಮನೆಯಿಂದ ಅದು ಏನು ಲತ್ತುಗುಣಿ, ಅದು ಹೋಳಿಗೆ ಎಲೆ, ಅವೇನು ಹೋಳಿಗೆ ಮಾಡೋ ಸಾಮಾನುಗಳದಾವ, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ತಾಯಿಗಳು ಬಂದು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡಿ ತಾಯಿಗಳೇ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಿಮಗೆ ರೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ಯದಲ್ಲ, ನೀವೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ದಿವಸ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಾಗ ಏನೂ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎಲ್ಲರೂ ನೀವು ಲತ್ತುಗುಣಿ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮುತ್ತಲ ಅಂತದ, ಹಾಗೆ ಧಾರವಾಡ ಅಂತದ, ಮುಂದೆ ಉಪ್ಪರಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೇರಿ ಅಂತದ, ದೊಡ್ಡವಾಡ ಅಂತದ, ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಯ ಜನಗಳು, ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನವೇ ಇವತ್ತು ಬರಾಕತ್ತಾರೆ. ಆಯಾಗ ನೀವು ತುತ್ತು ಉಳಿಸಿದಂಗ ತಾಯಿ ಅಂತ ಪುಣ್ಯ ಪಾಲ್ಗಳು ಸದ್ಗುರು ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಮಠ ಈ ಭೂತಳಾದ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆಯರಾಗಿರುವಂತ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶರಣರು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಅದ್ಭುತ ವಾಣಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರ್ತದ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರ ಬೇಡಿಕೆನೂ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇದೆ ಈ ನಾಡಿನೊಳಗೆ. ಅಂತ ಪೂಜ್ಯರು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಎಂಥ ವೃದ್ಧರಿಗೂ ಕೂಡ ಮನಂಬುವಂತೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪೂಜ್ಯರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದ ಬಳಗಕ್ಕೂ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬದುಕಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಆ ಎಲ್ಲ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಆ ತಾಯಿಯ ಚರಿತ್ರೆಯ ಮೂಲಕ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಉಣಬಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಕ್ತ ಬೀಜಾಸುರರ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಣ ರಕ್ತ ಜರ ಆ ರಾಕ್ಷಸನ ಮೈಯಾಗಿದ್ರ ರಣರಂಗದೊಳಗೆ ಜರ ಒಂದು ಹನಿ ರಕ್ತ ಬಿತ್ತ ಅಂತಂದ್ರ ಎಷ್ಟು ಹನಿಗಳು ಬೀಳ್ತಾವ ರಣರಂಗದೊಳಗ, ಅಷ್ಟು ರಕ್ತ ಬೀಜಾಸುರರು ಹುಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಅವರು ಸಂಹಾರ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತಾರ ಅಂತಂದ್ರ ತಾಯಿಯ ಆಶ್ರಯದೊಳಗ ಅವರೆಲ್ಲ ಬಿದ್ದ ರಕ್ತ ಕಣಗಳೇನಿದ್ದಾವಲ್ಲ ಅವಾಗಲೇ ಅವು ನಾಶ ಆಗುವ ಹೊರತು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅವು ನಾಶ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ರಕ್ತ ಬೀಜಾಸುರರು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನದೊಳಗಿರುವಂತ ಆಶೆಗಳೇನಿದ್ದಾವಲ್ಲ ಅವುಗಳೇ ರಕ್ತ ಬೀಜಾಸುರರು, ಅವರೇ ರಾಕ್ಷಸರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಂದಂತ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಗಳು. ಏನಪ್ಪ ಮಾಡೋದು, ಇಷ್ಟು ನನ್ನ ಸಾಹಸವನ್ನೆಲ್ಲ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಈ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ರಕ್ತದ ಕಣಗಳು ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇವರು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಇವರ ಸಂಹಾರ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದಾಗ ಅಮ್ಮನ ತೆರೆಯೊಳಗ ಪಡಿತದೆ ವಿಚಾರ. ರಣರಂಗದ ತುಂಬೆಲ್ಲ ತನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಚಾಚ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಜಗನ್ಮಾತೆ. ನಾಲಿಗೆಯನ್ನ ಚಾಚಿದಾಗ ಬಿದ್ದ ರಕ್ತ ಕಣಗಳೆಲ್ಲ ನಾಲಿಗೆ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವ. ಹೆಂಗ ರಕ್ತದ ಕಣಗಳು ನಾಲಿಗೆ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸೇದಿ ಒಳಗೆ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಜಗನ್ಮಾತೆ. ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಅತೃಪ್ತ
ಮಾಡ್ತೇವನ್ನ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನ. ಅವರ ಆಕ್ರಂದನ ಇವರಿಗೆ ಕೇಳಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಯಮದೂತರ ಬರ್ತಾರ, ಕಾಲ ಹಿಡಿದು ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಬಿಡು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನ. ಯಾವಾಗ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಕೈಯಾಗ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಪತ್ತಿರುವಾಗ, ಮೈಯಾಗ ಒಂದಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇರುವಾಗ ಹೋಗ್ತೇವೆ ನಾವು, ಯಾವುದು ನಮಗ್ ಕೂಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನದು ಅನ್ಕೋತ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಕುಂತ್ರ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ 5 ನಿಮಿಷ ಐತೆ ನಂದು ಹೊರಟು ಹೋದ, ಲಗ್ನ ಆಗಿ ಒಂದು ಮಗುವಿನ ಹಡೆದ್ರು. ಗುರುಗಳು ಅಂತಾರ, ತಮ್ಮ ರಾಮಮೂರ್ತಿ ಏನಪ್ಪಾ, ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಸಂತಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿದೆ, ಇವಾಗ ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡು, ಸೇವಾ ಮಾಡ್ಕೊತ ಶಾಸ್ತ್ರಾಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ಕೊತ ಸತ್ಸಂಗ ಮಾಡ್ಕೊತ ಕಾಲ ಕಳಿಯೋಣ, ಬಂದ್ಬಿಡಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ಗುರುಗಳೇ, ಮಗು ಸಣ್ಣದೈತಿ, ಇವಾಗ ಹೆಂಗೆ ಬರೋದ್ರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರು. ಆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲಿಂದ ನಾಯಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದಿದ್ದ. ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಯಾವ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಬರಲಿ, ಯಾವ ಬುದ್ಧಿಜಿಯವ್ರು ಬರಲಿ, ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಜೈ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ವತಿ ಹರರ ಅನ್ರಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಅಜ್ಜಾರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಮುದುಕ್ ಬಂತಂತೆ. ಆ ಮುದುಕ್ ಬಂದು, ಯಪ್ಪ ನನಗೇನಾರು ಒಂದು ಸೇವಾ ಮಾಡಕ್ ಕೊಡ್ರಿ, ನನಗೊಂದು ಸೇವಾ ಅಂತ ಕೇಳಿ. ಏನು ಸೇವಾ ಕೊಡ್ಬೇಕವ? ಎಲ್ಲ ವಾಣಿಯವ್ರು ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಸೇವಾ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ, ನಾ ವಾಣಿ ಬಿಟ್ಟು ಊರ ಹೊರಗದೇನ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೊಂದು ಏನಾದ್ರು ಸೇವಾ ಮಾಡಕ್ಕ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿ. ಅಥವಾ ನೀನು ಈ ಕೈಲಾಸ ಮಂಟಪದಾಗ ಕಸ ಹೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಕಸ ಹೊಡೆದ್ಬಿಡಿ ಸಾಕು, ನಿನ್ ಸೇವಾ ಸಲ್ಲುತ್ತ ಆತ್ರಿ ಬುದ್ಧಿ. ಆಕೆ ದಿನ ಕಸ ಹೊಡೆದು 2 ದಿವಸ 3ನೇ ದಿವಸಕ್ಕೊಂದು ಸಂಶಯ ಬಂತಕ್ಕಿಗೆ. ಅಪ್ಪಾರು ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಜಗದ್ಗುರುಗಳು ಕಸ ಹೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಸೇವಾ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಈ ಕಸ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಕೇಳಿ ನಾ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಹಂಗಾರೆ ಇವತ್ತು ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಬಂದಿಂದ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಾಷ್ಟಾಂಗ. ಯಾಕೆ ಅಮ್ಮ ಸೇವಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಬರೋಬ್ಬರಿ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಮಾಡಿನಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಗುಡಿಸಿದ ಕಸನ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ನಾನು ಕೇಳಿಲ್ಲ, ನೀವು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಅವತ್ತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಚಲೋ ಇತ್ತು, ಕೇಳಿ ಸರಿ. ಯಾರೋ ಜಯಘೋಷ, ಶಿವನ ಜಯಘೋಷ ಯಾರು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಈ ಕಸ ಹೋಗೋದು ಅವ್ರ ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕೋದು. ಯಾರು ಶಿವ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಜೈ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ವತಿ ಹರಾರ ಅಂತಂದಾಗ ಯಾರು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಬಾಯಾಗ ಓದಿ ವಿಚಾರ ಬಿಡುವ. ಮತ್ತೇನು ಕಸ ಚೆಲ್ಲಿಸ್ಕೊತಿರೋ, ಸುಮ್ಮನೆ ಬ್ಯಾಡಪ್ಪ ಅಮೃತ ಬಾಯಾಗ ಹಾಕೊತೀವ ನಂಗಿದ್ರ ಅಂದ್ಬಿಡ್ರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸಾಪೂರ್ವಕ ನೀವು ಅಂದ್ರಿ, ನಾ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ರಿ. ಒಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯರ ಹತ್ರ, ಒಬ್ಬ ನಮ್ಮತ್ತ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಒಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯ ಇದ್ದ. ಅವ ಏನಂದ್ರ ಬಹಳ ಸೇವಾ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದ. ಇದ್ದಿದ್ದು ಒಂದು ದಿವಸ ಕೇಳಿದ ನನ್ನ ಗುರುಗಳನ್ನ, ಅಪ್ಪರ ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಾತು, ಈಗಾಗಲೇ 70-80 ಅವ್ರ ಬಂದ ವಯಸ್ಸಲ್ಲ, ಹಂಗ ವಯಸ್ಸು ನನಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಅಂತ ಅಕ್ಕತ್ರಿ ಅಂದ. ನನಗ ಚಿದಾನಂದ ಅವತ್ತು ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವ್ನು ಸಿಕ್ಕೊಂಡಿವಿ. ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಭೂಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳ ತಿಳ್ಸೋದು ಮಂದಿ ಅಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಂದಿ ಚಲೋ ಭೂಮಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದ್ರ ನೀರು ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಏನಾಗಿದೆ ದಪ್ಪ ಇರ್ಲಿ, ಹಿತ್ತಲಂಗ್ ಗಿಡ ಔಷಧ ಕೊಡೋದಂದ್ರು ಒಂದು ಟೈಮ್ದಾಗ ಅದ ನಿಮ್ ಜನ್ಮ ಔಷಧ ಅನ್ನೋದು ಮರಿಬೇಡಿ. ಅದರಿಂದಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಮೋಕ್ಷ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. ನಾವರ ಹಠ ಇಟ್ಟ ಹೇಳೋದಪ್ಪ ಅದು ಹೇಳ್ತಾನಲ್ಲ. ಒಬ್ಬಕ್ಕೆ ಬಿನ್ ಹೊಂಟಿತ್ತು, ಯಾರ್ದೋ ಸ್ವಂತ ಬೆಳಿಲಿ ಅಂತ ತಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ವಚನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ
ಶಂಕರಿ ದಯ ಮಾಡೆ ಮಾಹೇಶ್ವರಿ ನೀಲಾಂಜನ ಬೆಳಗುವೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹಾರ ದಂಡೆಯ ತರುವೆನ ದುಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹಾರ ದಂಡೆಯ ತರುವೆನ ಚಂಡ ವಿಕ್ರಮಳೆ ದೀನರ ಪಾಲಿಕೆ ಶಂಕರಿ ದಯ ಮಾಡೆ ಮಾಹೇಶ್ವರಿ ನೀಲಾಂಜನ ಬೆಳಗುವೆ ಕರದಲ್ಲಿ ಖಡ್ಗವ ಕೊರಳು ಮುತ್ತಿನ ಹಾರ ಕರದಲ್ಲಿ ಬಂಡದ ಹಚ್ಚುತ್ತೇನೆ ಸುಮ್ಮನಿಲ್ಲ ಇದರೇ ಮಾಡಬೇಡ ನನ್ನ ಕಲಮೆಲ ಮನೆ ಮಂದಿ ಕಣ್ಣ ತೆಪ್ಪಿಸಿ ಬಾರ ನನ್ನ ಹಿಂಬಾಲ ನನ್ನ ಗತಿ ಗೆಳೆಯರ ಬೆಂಬಲ ಯಾತ್ವಾದ ಹುಡುಗರು ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗ ಬಾಳೈತಿ ಬೇಕಟ್ಟು ಬರಲಿ ಬಾ ಮುಂದರ ನಿನ್ನ ಕೈ ನಾ ಬಿಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಬಗಬೇಕ ಜಾತಿ ಬಗಬೇಕ ಬಂಡರಾದೊಳಗ ಮುಳುಗಿರ ನನ್ನ ಕೂನ ಹಿಡಿಬೇಕ ಯಾದವಾಡ ಜಾತಿಗೆ ಬಾರ ಗೆಳತಿನ ಕರಕೊಂಡ ಹಿಂದಿಂದ ಬರತೆಗೆ ನಡೆಯ ದೋಸ್ತನ ಗಾಡಿ ಹಿಡಕೊಂಡ ನಾ ಪ್ರೀತಿಲಿ ಕೊಡಸಿದ ಲಂಗಾಲವನಿ ಉಟ್ಟಕೊಂಡ ಈ ಹಿಂದ ಮಂದಗ ಎದ್ದ ಕೊಡು ಹಂಗ ಹೂವ ಉಟ್ಟಕೊಂಡ ನಿನ್ನ ಬೆತ್ತನ ಕೈಗೆ ಮಿರಿ ಮಿಂಚಿ ಮಗರಂಗಿ ಹಾಕಕೊಂಡ ಯಾದವಾಡ ಜಾತಿಗೆ ಬಾರ ಗೆಳತಿನ ಕರಕೊಂಡ. Thank you. ಏನ್ ಮಾಡಕತ್ತಿ? ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸರ್. ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಕತ್ತಿ? ಹಾ ರೀ. ಇಲ್ಲೆದ ಕರ್ಸ್ಯಾರ? ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡಕ್ ಕರ್ಸ್ಯಾರಿ. ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಕತ್ತಲ್ಲ ಹಣಮ್ಮ? ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬೀಳಪ್ ಸರ್. ಅಂತ ಸಂಘ? ಹಾ, ಇಂಥ ಸಂಘಿಗೆ. ಏನ್ ಹೆಸರು? ನನ್ನ ಹೆಸರು ಚಕ್ಳು ಸರ್, ಚಕ್ಳು. ಏನ್ ಹೆಸರು? ಚಕ್ಳು ಸರ್, ಚಕ್ಳು. ಒಂಥರ ಹಿಟ್ಟು ಹಿಟ್ಟು ಅಂತಲ್ಲ ಅಂತ ಹೆಸರು ಪ್ರಾಚೀನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ನಾ ಕುರಿ ಕಾಯ್ತೀನಿ. ಕುರಿ ಕಾಯ್ತಿ? ಹಾ ರೀ. ಕುರಿಗೆ ಏನ್ ತಿನ್ನಿಸ್ತಿ ಸರ್? ಕರೆ ಕುರಿ ಬೆಳಕ್ ಕುರಿ ರೀ. ಅಡ್ಯಾಡ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಆಡ್ಯಾಡು. ಕರೆ ಕುರಿ ಹುನ್ರಿ ಬೆಳಕ್ ಕುರಿ ಅದು ಕೊಡ್ರಿ ಸರ್. ಹೋಗ್ಲಿ ಕುರಿ ಕೆಟ್ಟತ್ತಿ ಸರ್. ಕರೆ ಕುರಿ ಬೆಳಕ್ ಕುರಿ ರೀ. ಕರೆ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಬೆಳಕು ಅದು ಮನೆ ಮುಂದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ ಕಡೆಗೆ ಕರೆ ಕೋತ್ ಕೆಡಕ ಮಗನ ಸರ್. ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಂಗ ಕಾಂತಿ ಬಿಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದೆ. ಎತ್ತಗರಕ ಮಾತಾಡಿ. ಹಾ ರೀ. ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕೇಳ್ತೀರಿ? ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಬಂದ್ರಿ. ಏನಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇಳ್ರಿ, ಹೇಳಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಬಂದ್ರಿ ಅಂದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಈ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಇಟ್ಟಿನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಇಟ್ಟಿನಿ. ಅಪ್ಪೆ ಮತ್ತೆ ಸರಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಅದು ತುಂಬ ನೀರು ಹಾಕಿನಿ, ಇದು ತುಂಬ ನೀರು ಹಾಕಿನಿ. ಸರ ನೀರ್ ಹಾಕಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ರಿ. 50 ಸಾಕ್ರಿ. 50 ಸಾಕ
ಇದ್ರ ಮೂರ್ತದ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಿನಿ ಹಾ ಸರ್ ಅದು 5 ಚಮಚ ಹಾಕಿನಿ ಹಾ ರೀ ಸಿಹಿ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವ್ದು 5 ಚಮಚ ರೀ ಸರ್ ಲೇ ದಟ ಇದ್ರ 3 ಚಮಚ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಿನಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ 5 ಚಮಚ ಹಾಕಿನಿ ಹಾ ರೀ ಸಕ್ಕರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪಗೆ ನಮಗನ ಹಾ ಕ್ಲಾಸ್ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪಿಡಿತ ನಮಗನ ತಪ್ಪ ತಿಳಿಸ್ರಿ ತಪ್ಪ ತಿಳಿಸ್ರಿ ತಪ್ಪ ಏನದ ಸರ್ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಾಕತ್ತಿದ್ರಿ ಕಾಲ್ಸ ಮಾಡ್ಕೈತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರಿ ಸಾಲ ಕಡ್ದೈತೆ ತಿಂಡಿ ಚಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಳಕತ್ತೈತಿ ನಾನು ನಿನಗೆ ಕುಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತೀರ ಏನ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಪಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರ್ತ ತಿಂಡಿ ಏನ್ ಮಾಡಕತ್ತೆ ಸರ್ ತತ್ತಿ ಏನ್ ಮಾಡಿ ತತ್ತಿ ಸರ್ ತತ್ತಿ ಹಾ ನಾ ತತ್ತಿ ಹಿಡ್ತು ನೀ ನೋಡು ಏನ ನಾ ತತ್ತಿ ಹಿಡ್ತು ನೀ ಇಟ್ಬಿಡ್ತು ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಮೂರ್ತ ತಿಂತೀನಿ ಏನ್ ಮಾಡಕತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ತತ್ತಿನ ಬೀಳೋದಲ್ರಿ ಇದು ಕೂಡ್ಸಲಕ್ಕಲೇ ಕೂಡ್ಸಲಕ್ಕಲ್ರಿ ಎಂತ ತತ್ತಿ ಬಂದದ್ದು ಮಾಡಿ ಹ್ಞೂನ್ರಿ ಏನೇ ಮಾಡಿ ತತ್ತಿ ಬೀಳಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಈಗ ತಗೊಂಡು ಫ್ರಿಜ್ ಗಿಡ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಫ್ರಿಜ್ ಆಗಿಲ್ರಿ ಅದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಮಾಡುವ ನಗುವಲ್ಲ ಲೇ ಸಂಧಿ ಅಂದ್ರೇನು ಸರ್ ಹಾ ಸಂಧಿ ಅಂದರೆ ಹೌದಲ್ಲ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದೆ ಎರಡು ಗೋಡೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಹಂದಿ ಆಡಿದರೆ ಸಂಧಿ ಎರಡು ಗೋಡೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಹಂದಿ ಆಡಿದರೆ ಸಂಧಿ ಎನ್ನುವರು ಎರಡು ಗೋಡೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನೀ ಯಾವ್ದು ಸಂಧಿ ಎನ್ನುವರು ಹಾ ರೀ ನೀವು ಹೋದ್ರ ಮಂದೇನು ಸರ್ ನಾವು ಹೋದ್ರ ಹಂದಿ ತಂದೆ ಸರ್ ಯಾಕಲೇ ಕಿಸ್ಮಂದ್ರಿ ಹಾ ರೀ ನೀವು ಹೋದ್ರ ಮಂದಿ ನಾನು ಮಂದಿ ತಂದಿ ಹಾ ರೀ ಸರ್ ಯಾಕೆ ಕಲರ್ ನೋಡಿ ಹೇಳತ್ತು ಸೈಜ್ ನೋಡಿ ಹೇಳಾಗತ್ತು ಎರಡು ಹಂಗದ ಬಿಡ್ರಿ ಭಾಳ ಆಗ್ತದ ಸರ್ ನೀವು ಯಾರಿ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಹೌದ್ರಿ ಅವು ನಮ್ಮ ತಮ್ಮ ನೋಡು ಹೇಳ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಹೌದು ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೌದು 4 ಮಂದಿ ಪಾಠ ಹೇಳ ಹೌದು 3 ಬಿಟ್ಟು ನಿಂತು ಯಾಕಲೇ 3 6 ಬಿಟ್ಟಿನಿ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಅರಗಲ್ರಿ ಸರ್ ಇನ್ನು ಮೂಗನೇ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಕಿರುಬೋಳ ಇರಲಿ ನಾಳೆ ನಮ್ಮೂರ ಒಂದು ನಾಟಕ ಐತಿ ಹಾ ಸರ್ ಆ ನಾಟಕದ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮೊನ್ನೆ ಕಲ್ಲೆ ಒಳಗೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಹಾ ಅದೇ ನಾಟಕ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ತಂದಿ ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಮಗನ ಪಾತ್ರ ಹಾ. ನೀವೊಂದು ಹಾಡ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು ಹಾಡು. ಭಕ್ತಿರ ಕಡೆ ಹಾ ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ಮುಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅದು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣನಲ್ಲಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಓಕೆ ಗುರುಗಳೇ ನಾರಾಯಣ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಹರಿನಾರಾಯಣ ಮಗು ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಪದೇ ಪದ ಹರಿಯ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಗೋಪಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವೆ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಆ ಹರಿಯ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಪುಣ್ಯಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂದಕ್ಕೆ ಕೋಪವೇಕೆ ಹರಿ 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 ಎಲ್ಲಿ ಹರಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹರಿ 3 ಎಕರೆ ಹೊಲ ನಿಂದೈತಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹರಿ ಹಂಗಲ್ಲವೇ ಈ ಕಂಬದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಈ ಕಂಬದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು 3 ಎಕರೆ ಹೊಲ ನಿಂದ ಐತಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಕರ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ನೀವು ಅಂದಿಲ್ಲ ಹರಿ ಹರಿ ಅಂತ ಸಂಗಡ ಸಾಕಲ್ರಿ ಸರ್ ಹಾ ಭಕ್ತಿರ ಕಡೆ ಜನಪದ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಾನ ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಬರ್ತೀನಿ ಅಡಿಗೋಲ ಫಸ್ಟ್ ಭಕ್ತಿರ ಕಡೆ ಗುರುವೆ ತಂದೆ ಗುರುವೆ ತಾಯಿ ಗುರುವೆ ಗುರುದಾತ ಗುರುವೆ ಬಂದೆ ದಯಾ ಸಿಂಧು ಗುರುವೆ ಸರ್ ಜನಪದ ನನ್ನ ಗೆಳತಿ ನನ್ನ ಗೆಳತಿ ನನ್ನ ಗೆಳತಿ ನಿನ್ನ ಗತಿ ನನ್ನ ಗೆಳತಿ ನನ್ನ ಗೆಳತಿ ನನ್ನ ಗೆಳತಿ ನಿನ್ನ ಗತಿ ಓ ನೀಟ ತನಹ ಬರುವಾಗ ಹಣ ಬಡಿಸಿದೆ ಕಿರಿಕಾಗೋ ಆಮೇಲೆ ಹುಡುಗಿಯರು ನೋಡಿ ಆಡೋದ್ರ ಹುಡುಗಿ ನೋಡಿ ಆಡೋಗತ್ತಿಯಲ್ಲ ಏ ಆ ಹುಡುಗಿ ಹುಡುಗಿ ಟೈಪ್ ಅದ ಬೇರೆ ಆಡ ಹಾ ವೆಚ್ಚನ ಸಾಂಗ್ ಸುಮ್ಮನೆ ತಾಡ್ಲಿ ಸರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ಸಂಘ ವೆಚ್ಚನ ಸಾಂಗ್ ಬೇರೆ ಆಡ್ಬೇಕು ಅದು ನನ್ನ ಇಷ್ಟವಾದ ಸಾಂಗ್ ಯೋಚನೆ ಹ್ಞೂ ರೀ ವೆಚ್ಚನ ಸಾಂಗ್ ಅದನ್ನ ಆಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡು ಹಾಂ ರೀ ಸರ್
ನೋಡಿ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅನ್ನ ತಿಂತೀನಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಪ್ಪ. ಸರ್ ಈಗ ಅನ್ನ ತಿನ್ನೋದು ಬಿಟ್ಟಿನ್ರಿ, ಮತ್ತೆ ಎಗ್ರೆಸ್ ತಿಂತೀನಿ. ನೀರು ಕುಡ್ತೀಯ? ಅದೊಂದು ಸರ್ ಹಾ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಫುಲ್ ಆಗೈತಿ. ಈಗ ಚಾಲು ಮಾಡಬಾ. ಹಾನೇ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಕುಡಿ. ನೀನು ಉಪ್ಪದು ಬೇಡ್ರಿ. ಯಾವಾಗ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನ ಮಗ? ತಿತ್ತಿ ತಿತ್ತಿ ಬಾತರು ಲವಲಿ ತಿತ್ತಿ ಮಾಡು. ತಿತ್ತಿ ತಿತ್ತಿ ಬಾತರು ಲವಲಿ ತಿತ್ತಿ. ಅಯ್ಯೋ ಚಂದ ಬಿಟ್ಟಪ್ಪ. ಏ ಕುಸುಮಂಗ್ರಿ. ಹಾಂ ಸರ್. ಲವಣಿ ಬಿಟ್ಟು ಓಕೆ. ಹ್ಞೂ ರೀ. ಮಾತು ಮುಖ ಬಿಡ್ತೇನೆ ಮಗನ. ಸಾಂಗ್ ರೀ ಸರ್. ಈಗಿನ ನೋಡು ಏನ್ ಚಂದ ಅಂತ. ಹಾ ಲೇ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆಡಿ ಸರ್ ಆಡಿ. ವಾ ಏನು ಗಂಟ ಬಳಿದ ಗಂಟ ಏನು ಗಂಟ ನಿಂಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದ ಗಂಟನ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆಡಿ ಸರ್ ಆಡಿ. ಇದು ಬೆಳತನ ಮೀಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಹೊಯ್ಕೋಬೇಕು. ಲಾಸ್ಟ್ ಹೊಯ್ಕೋಬೇಕು. ಚಂದ ಹೋಯ್ತಪ್ಪ. ಬೇರೆ ಆಡ ಸರ್ ಇದು ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಿಯ ರುಚಿ ರೊಟ್ಟಿ 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 ರೊಟ್ಟಿ. ರೊಟ್ಟಿ 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 ಓಕೆ ಜೋರಾಗಿದ್ದೆ ಬಳೆ ಬರಲಿ.
ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಯಾದವಾಡದ ಸಮಸ್ತ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೂ SDM ಮೆಲೋಡಿಯಸ್ ಸಾಕಿನ್ ಜೋಡಾಳಿ ವತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೃತ್ಯ ತಂಡ ಬೇರೆ ಯಾರು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಊರಿಂದ ಅಲ್ಲ ಬಂದಿಲ್ಲ ರೀ, ಇದೇ ಪಕ್ಕದ ಹಳ್ಳಿ ತಡ್ಕೋಡಿದ್ದಿದ್ದ ನೃತ್ಯ ತಂಡ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ ಹಿತ್ಲಿಗಿಡ ಮದ್ದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅದು ನಿಜ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಾರ ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ನೀವೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ನಮಗಾಗಿ ನೀವು ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿರಿ, ನಿಮಗೆ ಈ ಊರನ್ನವ್ರು ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಟ್ಟಾರ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದು ಚೈತನ್ಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲಾ ತಂಡ ಸಾಕಿನ ತಡ್ಕೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಗುವುದ್ರ ಸಕ್ಕ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಕಲಿಕೊಟ್ಟ ತುಂಬೂನು ತಿರುಗವನ ತಿರುಗಂಗ ಮಾಡುವುದು ಗಂಡ ಮೀಸಿ ಬಿಟ್ಟ. ಮದುವೆಯಾದ ಮ್ಯಾಲ ಹೊಸದಾಗಿ ಹೋಗಿ ಹೊಸ ಸೀರಿ ಹುಟ್ಟ ಸುತ್ತಾನ ಅಂತ
ಪದವೇನು ನೀನು ನನ್ನ ಉಸಿರೊಳಗೆ ಹಾಡಿದಂತ ಸ್ವರವೇನು ಮನಸ್ಸುಗಳ ಮಿಲನದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಹೊಸ ಅನುಭವವು ಹೃದಯಗಳ ಸ್ಪರ್ಶದಲ್ಲಿ ಜಿನುಗುವ ಹೊಸ ಆಸೆಗಳು ನನ್ನ ಅಂತರಂಗ ಕುಣಿವ ಪ್ರೇಮ ಗಂಗಾ ನನ್ನೊಲುಮೆ ಹೂವೆ ನಿಲುಬಾರೆ ಬಾರೆ ನಾನೆ ನಿನಗೆ ಸವಿ 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 ಪ್ರಿಯೇ ನಿನ್ನ ನುಡಿ ಸವಿ ಸದಾ ಎಂದು ನೀನೆ ಸವಿ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಶ್ರೀಮತಿ